मीटिंग तो अज किनियां उम्मीदां ने, चूंकि कई आगू कह रहे हैं कि बुलाया जरूर है पर उम्मीद घट है, पर चूंकि उम्मीद तो दुनिया कायम होंगी है तो की मनिया जाए कि जो दो पहले 4 सूत्री एजेंडे तो दो शुरुआती एजेंडे ने उन्होंने तो सरकार करेगी कोई गल, क्योंकि पिछली मीटिंग च उन्होंने कहता सी असं असमर्थ। देखो पहला ना दसिए, प्रेम सिंह भंगू मेरा नाम है, प्रेजिडेंट हाँ कुल हिंद किसान फैडरेशन। जिवें तुसीं कहा भी बिना उम्मीद तो कदे कोई किते जांदा नहीं, ना कोई बुलाउंदा है। उम्मीद नाल जा रहे हैं, जिस उम्मीद नाल पहलां गए एक दो मसले हल भी होए, अगे भी सरकार तुरी। पिछली मीटिंग सरकार का आप ही तर्क सी भी ये दो मसले चाहे छोटे ने वो हल कर ले, असीं उन्होंने भी हल कर लवांगे। वो एक दिन का ही समा रखते सी, असीं 3-4 दिन का। सो उम्मीद नाल जा रहे हैं, पर जो दो इशू ने जिन्हों के उपर सारी एजीटेशन पंजाब 6 महीने तो बनी, इत्थे सारे देश की एजीटेशन बन रही है, वो खेतीबाड़ी कानून ने ते MSP के कानून बनना, इन्हां ते ही मेन लड़ाई सी, यही इत्थे खड़ी है। अजे सरकार इस तो किन्ना अगे आऊगी किन्ना। पंगू साहब, लास्ट मीटिंग ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ MSP ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹਾਂ, ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਉਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ 4 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ? नहीं, पिछली मीटिंग कहते सी भी MSP क्योंकि सारे देश का मामला है, जे सारिया 23 जिनसां नूं सरकार उस रेट से खरीदती है भी बड़ा भारी पैसा चाहिए तो ये असीं थोड़ा सरकार नूं पैसा देना है। MSP असीं तय करते नहीं, एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन सरकार ने बनाया, किसानां ने नहीं बनाया। साडा दा इतराज है उसके उपर भी इहनूं रीकॉन्स्टिट्यूट करो, इहदे विच किसानां ने नुमाइंदे लो। जदों साडी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैलकुलेट हुंदी है तां साडे नुमाइंदे दे विच हुंदे नहीं, साडी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन घट कट दिंदे आ, उसनूं घट के रेट घट नियत कर देंगे। साडा तां मंग ये है भी उसनूं पहलां दा रीकॉन्स्टिट्यूट करो, साडे नुमाइंदे लो, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ठीक कैलकुलेट करो तो MSP ठीक तय कर दिए। 23 किसानी यूनिट्सां दी असीं तय कीती नहीं, यार तुसीं MSP बनाओ ना, जे बनाई है तुसीं खरीदो। तुसीं कणक झोना कला खरीदते हो, जिहड़ी असीं दालां जां ऑयल सीड होर जिहड़ी पैदा करते हैं तुसीं वो खरीदते नहीं है। इसलिए सरकार ने देखना है, सोशल देखो वैलफेयर पॉलिसी हुंदी है एक, ਹੁਣ ट्रांसपोर्ट ने हॉस्पिटल है होर चीज़ां, इन्हां 'च सरकार नूं घाटा पैंदा है, पर पब्लिकली फिर भी चलाना पैंदा है। खेतीबाड़ी एक वैलफेयर स्टेट होने करके खेतीबाड़ी देश की आर्थिकता की रीढ़ की हड्डी है, ਜਿਹਦੇ भी सरकार नूं घाटा पैंदा सबसिडी दे के इहनूं चलाना पैना, सबसिडाइज करे। ਜਿਹੜੇ अमीर देश हैं थोड़ी ज़्यादा पता है, अमीर देशों की खेतीबाड़ी भारी सबसिडी बिना चलती नहीं, साडे तां कुछ भी नहीं है। ਜਿਹੜੇ 5% लोग उत्थे सहमत ने, ये लोग है ਜਿਹੜੇ गरीब देश है, 80% लोग खेती ये सबसिडी बिना तुसीं इहनूं किस तरह कर सकते हैं। इसलिए MSP है जिहड़ी, और ये भी सबसिडी है, बिजली का भी सबसिडी है। सबसिडी बिना साडी खेतीबाड़ी सर्वाइव कर नहीं सकती। कानूनां नूं लैके किते रेड़का है, चूंकि सरकार ਅੱਜ ਵੀ ਨੇ ਕਿ ਵਾਪਸ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਕੀ ਕੁਝ ਸੋਧਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਨਹੀਂ, ਸੋਧਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋਧਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਜੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਚੱਲੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ, ਜਦੋਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਆਏ 4-5 ਜੂਨ ਨੂੰ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਸੋਧਾਂ ਲੈ ਆਉਂਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਹੁਣ ਇੰਨੀ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਐਡਵਾਂਸ ਕਰ ਗਈ, ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਫੈਲ ਗਈ, ਸਾਰੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਫੈਲ ਗਈ। ਹੁਣ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਥੋੜਾ ਮੰਗ ਲਵਾਂਗੇ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਮਾੜੇ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਲੋਕ ਰਹਿ वर्ल्ड लैवल ते बन जाए भी कानून माड़े ने खेतीबाड़ी माड़े कानूनां ते अज की लगदा है, अज की लगदा है यस नो ते गल करेगी सरकार या अज भी यस नो ते असीं बिल्कुल नहीं आए। यस नो तां केवल अमेंडमेंट बारे सी, जो असीं पहलां कहा सी भी अमेंडमेंट नहीं, उस बारे यस नो है। तुसीं रिपील करन दे उस गल दे पर आओ। पिछली मीटिंग असीं आप एजेंडा भेजिया सी, पहलां सरकार एजेंडे आप भेजिया भी एजेंडे नूं साडे सीक्वेंस वाइज डिस्कस करो, पहलां खेतीबाड़ी कानून करो, फिर MSP करो, फिर बिजली पराली दा। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਔਖੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਫਟਾਫਟ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸੌਖੇ ਆ, ਉਹ ਕਰ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਕਰ ਲਓ। ਉਹ ਹੋ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ 50% ਹੋ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ 50% ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਮੇਨ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਦੋ ਉਹ ਤਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅੱਜ ਗੱਲ ਆਊਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਰਿਪੀਲ ਕਰਨ ਲਈ। ਸੂਤਰੀ ਏਜੰਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਗੱਲ ਹੋਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਆਊਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਰਿਪੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਆਇਆ ਸਾਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਰਿਪੀਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੈਅ ਕਰਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਕੀ ਕੁਛ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਕਾਨੂੰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਕਾਨੂੰਨ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਐਕਸਪਰਟ ਹੈ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਬ੍ਰੇਨ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਲਿਆਓ, ਰਿਪੀਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਲਵਾਂਗੇ ਇਸ ਨੂੰ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਬਸ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਪੰਗੂ ਸਾਹਿਬ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਇਹੀ ਮੰਗ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇ ਹਰਮੀਤ ਕਾਦੀਆ ਜੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਕਾਦੀਆ ਸਾਹਿਬ, ਕਿੰਨੀ ਉਮੀਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਚੁੱਕੀ ਜੋ ਜੋਸ਼
ਜੋ ਹੋਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਿੱਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਅਜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਜਿੱਤ ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਪੂਛ ਕੱਢੀ ਸੀ ਹਾਥੀ ਚੋਂ। ਹਾਥੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ। 3 ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਲਾਅ ਆ। ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਸੂਤਰ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਐਮਐਸਪੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਅ ਬਣਨਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਦੇ ਲਾਅ ਦੀ ਭਲਾ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਜੇ। 3 ਸੂਤਰ ਲਾਅ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਲਾਅ ਨੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਬਾਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਸਿੰਸੀਅਰ ਆ, ਕਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਟਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਆ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਲੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਜਦ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗੂਗਾ ਵੀ ਇਹ ਸਿੰਸੈਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਇਦ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਚूंकि ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਚूंकि ਜਿਹੜਾ 4 ਸੂਤਰੀ ਏਜੰਡੇ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਹਿਲੇ 2 ਏਜੰਡਿਆਂ ਤੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਹਲਕੀ ਜੀ ਗੱਲ ਤੁਰ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਗਈ ਸੀ। ਅੱਜ ਕੀ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਕੀ ਰਹੇਗਾ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀ ਰਹੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਆਏਗੀ? ਜਿਹੜਾ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਆਇਆ ਸੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਵਾਪਸ ਲਊਗੀ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੋਊਗੀ। ਕਿਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਬਾਅਦ ਚ ਕਰੇ ਹੀ ਨਾ। ਇਹਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੰਨ ਤਾਂ ਜਾਵੇ ਨਾ ਵੀ ਹਾਂ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਗਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਇਕੱਠੇ ਵਾਪਸ ਹੋਣਗੇ। 3 ਕਲੱਬ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ, ਜੇ ਇੱਕ ਵੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਦੀ ਸਰਵਾਈਵਲ ਹੋਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਟਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ 3 ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਲੀਗਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇਗੀ ਸਰਕਾਰ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਲੰਬਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਪੱਖ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਗੀਆਂ ਵੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਤੌਰ ਤੇ ਲੈਣਾ ਜਾਂ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਲੰਬਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਆ, 1-1.5 ਮਹੀਨੇ ਦਾ। ਉੱਪਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਆਨ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵੀ ਹਾਂ ਐਮਐਸਪੀ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਮੰਨਾਂਗੇ। ਕਿੰਨੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਹੁਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਮਤਲਬ ਕਿੰਨੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ 5-6 ਵਜੇ ਵਾਪਸ ਆਓਗੇ ਤੇ ਕੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪੁੱਛ ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰ ਆਈ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਛ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਹਾਥੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਉਹ ਹਾਥੀ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਨਿਕਲੇਗਾ ਬਾਹਰ? ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖੋ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ, ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਹਿਣਾ, ਹਰ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਇੱਕ ਕਦਮ ਸਮਝਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਕਦਮ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਕਦਮ ਹੀ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਨਸਲ ਮਰੇਡਾ ਨਾ ਜਿੱਤਦਾ ਜਾਂ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਕੈਦ ਨਾ ਕੱਢਦਾ, 1 ਸਾਲ ਘੱਟ ਕੈਦ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਆਜ਼ਾਦ ਹੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਦਮ ਤੇ ਇਹਦਾ ਜਿੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹਰਮੀਤ ਕਾਦੀਆ ਜੀ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਸਵਾਲ ਕਈ ਸਾਰੇ ਉੱਠ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਚूंकि ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 2 ਵਜੇ ਜਤਿੰਦਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹੋਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਚूंकि ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੈ ਉਹ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਚਰਚਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਕਿੰਨੀ ਉਮੀਦ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ, ਚूंकि ਨਾ ਕਈ ਦਿਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ? ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਆਪ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਯਾਰ। ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲ ਜਾਂ ਜੋ ਮੀਡੀਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਕਮਾਲ ਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਬੜਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਮੈਂ ਫਲੈਟਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਇਹ ਅਸਲੀਅਤ ਹੈ। ਇਹ ਉਮੀਦ ਪੂਰੀ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਇਹ नहीं भी कंप्लीट हो जाएगा। जो वो जो करूड़ बकरी होती है, मझ होती है, वो हौली हौली दूध देती है, देगी तो सही, रद्द तो करनगे, पर इन्हों ना आस्ता आस्ता उन्हों का जिहड़ा एजेंडा ना वो वोट बैंक नूं कंपैक्ट रखना चाहुंदे आ। ये है इहदे च एक्चुअली पोलीटिकल जिहड़ी है ना, इहदे विच हिच है जिहड़ी, वो अपने वोट बैंक नूं इंटैक्ट रखना चाहुंदे आ। कोशिश करते पंजाबियों का अंदोलन है, सिखों का अंदोलन है, पगड़ी वालों का अंदोलन है, ऐसे नहीं है। लोग देखो कितने महाराष्ट्र से आए हैं, गुजरात से आए हैं, कर्नाटका से आए हैं, यूपी से आए हैं, मध्य प्रदेश से आए हैं। अल्टीमेटली 23 जो प्रांत है उनमें आंदोलन चल रहा है, बहुत बड़ी बड़ी जगह। पटना की आपने खबर सुनी है, हाँ जी। बेंगलोर में बड़े बड़े इकट्ठ हो रहे हैं। जो इनकी बीजेपी स्टेट्स हैं उनमें बहुत लोग आए हुए हैं, विधानसभा को वो घेर के बैठे हुए हैं। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੁਣ ਤੱਕ? ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਇਕੱਠ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, 50 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ समझ आ रही। उन्होंने को समझ आ उन्होंने समझदा उन्होंने जेड़ा एजेंडा है ना, उनका एजेंडा ये है कि जो बड़ी सरमाएदारी होती है ना, मैं आपको बताना चाहता हूँ, बड़ी सरमाएदारी इस वेले क्राइसिस विच है, बहुत बड़े क्राइसिस विच है। उनको मंडी नहीं मिल रही, उनकी जो माल है उसको विक नहीं रहा। वो हुण चाहुंदे आ भी जो लैंड आ, जिहड़ी मेन प्रॉपर्टी आ, उसमें इनडायरेक्टली कब्जा करें, डायरेक्टली तो कर नहीं सकते। ये उनकी प्लान आ, 10 ईयर प्लान पे इसको हौली हौली
किसानों को निकाल कर उनको शहरों में ले आओ, ये दूसरे कंट्री में हुई है, कोई नई नहीं है, 90-91 से चली, कभी ये सक्सैसफुल नहीं हुई। हुण MSP जी अमेरिका वाले मांग रहे हैं, कनेडा में, असी तो आने अं तो सक्सैसफुल हैं। ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੇ ਕਰਕੇ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਹੋਏ? नहीं उत्ते फेल हो गई आ। तुसीं वेखो वड्डी वड्डी एग्जाम्पलीफाइड तुसीं कर लो भी अज तो कुछ महीने पहला एक आदमी सब तो पहला जी सुसाइड USA च हुई आ, वो हुई दुध उत्पादक दी आ। उन्होंने जब MSP नहीं मिली उन्होंने कोई, उन्होंने फिर किया, उनको नोटिस आ गया भी अपना कर्जा चुकाओ, कहना मैं कर्जा चुका नहीं सकता। फिर कहेंगे जां फिर इंज करो, इसको छोड़ो धंधे को, जां इस धंधे को बढ़ाओ। जिस तरह हम कारपोरेट सेक्टर हो कहते हैं 1-2 किले की खेती ना करो, 500 किले की जा, उनको कहे बढ़ाओ और लोग नाल जोड़ो। वो जो उन्हें कहा भी मैं नहीं कर सकता, उन्हें राइफल ली, जो 52 उनकी यहाँ काओ सी, उनको एक एक करके मारा, भी ये कानों मुड़ के मैंने वेखण ते आपको गोली मार के सुसाइड नोट लिख गया। सो इस तरह सारे वर्ल्ड विच मैं कहना वी आर दी चैंपियन पंजाब पीपल। ये इंडिया एक चैंपियन है भी 216 कंट्री में असी MSP का एक स्लोगन लैके आए हैं। कोई साल लगनगे वैसे, अल्टीमेटली हमारा तो जीत होगी, वो भी लोग इसको लेकर बढ़नगे। ये वर्ल्ड ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਕੈਪੀਟਲਿਜ਼ਮ ਜਿੱਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੇ ਉਹ ਝੰਡੇ ਨਾਲ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਕਿਸਾਨੀ ਝੰਡਾ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਤ ਹੋਏਗੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਬਹੁਤ ਵਧੇਗਾ ਇਹ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ। ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਯੂ ਆਰ ਦੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਪਰਸਨ, ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਵਾਲੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਨਾ ਬਕਾਈ, ਉਹਦਾ ਉਹ फर्स्ट वार आ जो किसानों ने लड़ी है, और लोग भी आएंगे। फिर सेकंड वार होगी, थर्ड, अल्टीमेटली लोग ਜਿਹੜੇ ਆ ਝੰਡਾ गाड़ेंगे जे कोई दिल्ली पे आएंगे। ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨੀ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਤਿੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਅੱਜ ਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ MSP ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ रुख की है, रुख के नाल प्रोसैस की है, वो भी समझण की किते ना किते कोशिश करांगे। और खास तौर पर जो गल होंदी है ना कि कानून ने उन्होंने रद्द किवें किया जाए, प्रोसैस लगता है कि सरकार अज दसेगी कि किवें रद्द करेंगे। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਿਛਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਪ੍ਰੋਸੈਸੇ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਵੀ ਨਾ ਉਹੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਐਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਜਾਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਰੱਦ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਕਰਨਾ। ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦਾ ਪਤਾ, 3 ਕਾਨੂੰਨ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾਈਏ। ਚੌਥਾ MSP ਤੇ ਗਰੰਟੀ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਲੀਗਲ ਰਾਈਟ ਦੇ ਦੇਵੇ ਸਾਨੂੰ, ਵੀ ਸਾਰੀ ਖਰੀਦ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ 23 ਫਸਲਾਂ ਤੇ। ਹੁਣ 2 ਫਸਲਾਂ ਖਰੀਦਦੇ ਨੇ, 23 ਤੇ MSP ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ 23 ਫਸਲਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਖਰੀਦੇ ਮਿਨੀਮਮ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਤੇ MSP ਦੀ ਮੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਗਿਆਨ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਮੀਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ 4 ਸੂਤਰੀ ਏਜੰਡਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਬਸ ਇਹ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਤੇ ਚਰਚਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ ਕਿ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀ ਰਹੇਗਾ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿੰਨੀ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਸਟੈਪ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ। ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਚਰਚਾ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਔਰ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਵੀ ਅੱਜ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮੋਟਿਵ ਜਿਹੜਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜਗਿਲ ਜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਬੁਰਜਗਿਲ ਜੀ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਦਿਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। 4 ਸੂਤਰੀ ਏਜੰਡਾ ਜਿਹੜਾ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, 30 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਈ ਤੇ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਧੀ ਆਈ ਹੈ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਈ ਕਿ 20-30% ਆਈ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਦੀ ਆਂਦੀ ਅੱਜ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ। ਦੇਖੋ, ਪਿਛਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਆ ਇਹਨੂੰ ਕਿ 20% ਹੱਲ ਨਿਕਲਿਆ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਪਰਾਲੀ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ 2020 ਰੱਦ ਹੋ ਗਿਆ, 80% ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ। 80% ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣੇ ਆ, ਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ MSP ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ 25-30% ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। 2-3 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਰ ਹੋਣਗੀਆਂ, 26 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜ ਜਾ ਕੇ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਨਿਕਲਿਓ। ਅੱਜ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋਗੇ? ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਉੱਤੇ 8 ਘੰਟੇ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇਹ ਚਾਰੇ ਅਹਿਮ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਮੇਨਲੀ ਹੈ
ਇਹ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਇਕੱਲੇ ਤੇ 8-8 ਘੰਟੇ ਲੱਗਣਗੇ। ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਚਰਚਾ 'ਚ ਵੀ ਜੁੜਦੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਰਣਨੀਤੀ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਲੱਗਦਾ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਪਰੇਡ, ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਦੀ ਨਜ਼ਰ। ਅੰਦੋਲਨ 41 ਦਿਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰਨਾ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ, ਔਰ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਗਿਆ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ MP ਵਗੈਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਬਿਆਨ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਦਬਾਅ ਬਣ ਗਿਆ, ਦੂਜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ 60 ਲਾਸ਼ਾਂ ਜਾਵੜੀਆਂ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਜਤਿੰਦਰ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜਗਿੱਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਭਰ ਆਈਆਂ ਕਿ 60 ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਔਸਤਨ 2 ਕੁਰਬਾਨੀ ਰੋਜ਼ ਦੀਆਂ। ਕਿਸਾਨ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਤੁਰੇ ਸੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲੈ ਕੇ ਮੁੜਾਂਗੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਕੀ ਬੀਤਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਹਾਂ, ਅਸੀਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਣਨੀਤੀ ਆ ਉਹ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਆ। 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਦੁੱਲੇ ਭੱਟੀ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ